स्वागत। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट राजीव भास्कर। भास्कर साहब वेलकम जी, आया। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। भास्कर साहब, तीन अहम खबरां बाहर आ रही हैं जिन्हां दे विचों एक तां श्रोमणी अकाली दल के प्रधान आनन फानन दे विच कोर कमेटी सददे है और अपनी 100 दिन की 100 हल्कियां की यात्रा नूं विराम दे दिंदे आ। आखिर वो किहड़े कारण सी जां वो किहड़ा ख्याल सी जिन्हें प्रधान श्रोमणी अकाली दल नूं इहो जिहा फैसला लैण लई मजबूर करता? इहदे उत्ते गल करांगे। वो किहड़े नुकते ने जिहड़े उन्हां नूं सता रहे ने, जिन्हां दा उन्हां नूं खौफ लग्गिया? दूजा सवाल आ रहा है कि की केंद्र असिद्धे तरीके नाल पंजाब नूं गवर्न करना चाहुंदा है? कई धिरां वल्लों ये मंग, ये गल उठाई जा रही है कि बच के चलो, राष्ट्रपति राज की संभावना हो सकती है। सो केंद्र असिद्धे रूप च पंजाब नूं गवर्न करन लई बीजेपी नूं अगे लिआउण लई कोई चाल चल रहा जां उन्हां दे एजेंडे ते यह है, और किहड़े संकेत ने जिन्हां करके एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा, उहदे ते गल करदे हां। तीजा सवाल, भारत की चोण प्रणाली, भारत के चोण कमिश्नर वालों ये गल कहनी कि असीं आउंदी इलैक्शन जिहड़ी कुछ स्टेटां च है उन्होंने नहीं समय ते करवा पावांगे, इहदे की अर्थ आ? इहदे कोई केंद्री हुकूमत नाल जुड़दे अर्थ आ जां ये उन्हां दीयां कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम्स ने जिन्हां नूं कोर्टां दे विच भी एड्रैस किया जा रहा, जां इहनूं किसी असिद्धे रूप दे विच सियासत नाल जोड़ के देखिए? ये अहम सवालों के उत्ते अगे बढ़ते हैं। लेकिन सब तो पहला सवाल जिहड़ा कि सुखबीर सिंह बादल अपनी 100 दिन की 100 हल्कियां की यात्रा नूं तुरंत विराम देंदे आ। 1 बजे के करीब कोर कमेटी बैठती है, फिर वो फैसला करते हैं कि कल जिहड़ा लाठी चार्ज होया उहदी सानूं तकलीफ है, अफसोस है, वो साडे लोग सीगे। फिर वो कहंदे ने कि ये जिहड़ा भरा मारू जंग है ये रुकनी चाहिए है। कोई असिद्धे तरीके नाल लड़ रहा, वो दो पंजाब दीयां जिहड़ियां पार्टियां ने सत्ताधारी ते विरोधी धिर उहदे ते इल्जाम लाउंदे, कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी ते। इंज लगदा जिवें काफ़ी अरसे बाद श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने सुखबीर सिंह बादल ने एक चंगा फैसला किया, क्योंकि जिस तरह के हालात विगड़ रहे सी इहदे च नुकसान हो सकता सी। अकाली दल किसी बरगाड़ी वर्गी मुड़ के स्थिति च फस सकता सी जे किधरे कोई एक अद्धा बंदा इधर उधर हो जाता, भावें वो किसी के कारण किसी की गलती करके कोई पत्थर लगता, किसी की लाठी लगती आ, कोई किसी होर। सो जिहड़ी ये अप्रोच सी ये अगले दिनों च अगे वध सकती सी, जिन्होंने विराम दे के सुखबीर सिंह बादल अपने वफद नूं संयुक्त मोर्चे नाल गलबात करन दी गल करदे ते फिर उन्होंने पूछना चाहते कि साडे तो की चाहते हैं, और उन्होंने पंजाब दे विच सियासी सरगर्मियां रोकण का प्रोग्राम है जां वो सियासी सरगर्मियां चलन देना चाहते हैं, वो 6 दिन च क्लीयर होना चाहते हैं। सो मैनूं दस्सिओ कि अकाली दल की इस अप्रोच नूं जिहड़ा केंद्र वल्लों राष्ट्रपति राज की बार बार गल पंजाब दे हल्के उठा रहे आ, बुद्धिजीवी उठा रहे आ, इहदा कोई आपस विच लागा देगा? सुखबीर बादल ये हथियार नहीं बनना चाहते, कोई बहाना नहीं देना चाहते कि कोई इस तरह की गल हो जाए तो उसका इल्जाम साडे ते आ जाए, उस तो बचना चाहते हैं? की कहने हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो रंधावा जी। जिस तरीके नाल किसानां दा अंदोलन ते किसानां दा प्रोटेस्ट पंजाब दे विच मुख तौर ते बीजेपी आगूआं दा होया सीगा, किसी भी जगह लाठी चार्ज नहीं होया सीगा। कल मोगे दे विच जद वो सुखबीर बादल उन्हां दा घेराव करदे ने ते उन्हां दे उत्ते लाठी चार्ज हुंदा है। इस गल दे उत्ते भावें कांग्रेस की सरकार होए भावें अकाली दल होए कटहरे जा जांदे ने। और उस तो पहले यह मुद्दा हजे खत्म ही नहीं होया सीगा जद हरियाणा के करनाल दे विच मुख मंत्री का घेराव करन दी तैयारी दे विच किसान जिहड़े मीटिंग कर रहे सीगे उन्हां दे उत्ते सर पाड़न वाला अटैक हुंदा है, और इमीडिएटली उस तो बाद पंजाब दे विच कुछ हो जाता है। इस मुद्दे ते राहुल गांधी नूं भी सवाल पूछे जा रहे हैं भी हुण जिहड़ा किसानां दे उत्ते लाठी चार्ज पंजाब दे विच होया है, इस मुद्दे ते क्यों कुछ नहीं बोलते? और सुखबीर बादल जिहड़े 100 दिन की अपनी यात्रा दे विच पंजाब दे विच सीगे, 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच जाना सीगा, हजे कुछ ही दिन होए सीगे जद उन्होंने जीरे तो यह अपनी यात्रा शुरू की थी। और पहले दिन भी और लगातार हर दिन किसान जिथे भी जा रहे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ जगह सुखबीर बादल कह लो या अकाली दल ने कुछ चीज़ां मैनेज करने की भी कोशिश की कि अपने किसान लैके उन्होंने नाल मंजी ते बह के मीटिंग करनी किया जाए। फिर सुखबीर बादल उन्होंने जो 13 नुकाती प्रोग्राम अनाउंस किया जिहदे 10 रुपये डीजल सस्ता देने की गल की किसानों को, उसका वो जिक्र करते हैं, पर वो भी गल बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनैस नहीं गई। और जो टीचे सीगे, जो स्टेज मैनेज शो सीगा वो अपने आप में एक्सपोज हो गया। पर अज जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल के प्रधान
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 6 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਥਗਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੋਣ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਟਕਰਾਵ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਵ ਜਿੰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਟਕਰਾਵ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਵ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਲਸੋ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਖਿਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਖਿਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੋੜ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਫ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 2015 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ 2015 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਕਦਮ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੋਕਣ ਮੀਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੋ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ? ਦੇਖੋ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਈਵਨ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਇੰਟਰਵੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾਮਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗੀ? ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਵਾੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਭਗ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLAs ਦੇ MPs ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਈਵੀਐਮ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਈਵੀਐਮਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਟਾਲ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400-500 ਗੱਡੀਆਂ, ਔਰੇਂਜ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਮੰਦਿਰ ਐਕਟ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਐਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਲਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਵ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਫਿਨ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਈ ਐਸੇ ਝਮੇਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਝਮੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਖਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਮਤੀ ਕਹਿ ਲਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਊਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।